क्या तू सोया जागया ना, क्या तू सोया जागया क्या तू सोया जागया
दूर जन्म ना पंथ साँझ परी साँझ परी क्या सोया जाग गया या कहर विकास निदान देवाने कहर विकास चेतस नाही दुनिया पन खाने चेतस नाही दुनिया पन क्या तू सोया जाग गया ना क्या तू सोया तेरी जग सत करता तेरी बन जग सत कर जाता क्या तू सोया जाग गया क्या तू सोया जाग गया नहीं आप घरे जाऊगा बथेरी हाँ तो चकना जाऊगा लंगर नहीं सकदा लगना उत्तों मुड़ जाता अपना लंगर तैयार भला मासी भी आ गई और फिर की हाल है आ हुण आए ने बाहर ले हैं आ जाओ अंदर राम नाम जप छुट्टी नहीं मिली मेरा छुट्टी नहीं मिली चलो कोई गल नहीं राम नाम जप सोई राम नाम
जप सोई ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ काकी मात पिता होता
सोई रे बौरे रे बौरे तोहे कही ना रखे कोई जी का दे मान शरीरा दे ये तारे कदियां ने कंदा का दे मान शरीरा दे ये कदियां ने कंदा
ਆਵੇ ਮਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਰੇ ਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਾ ਆਵੇ ਮਾਰ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਗਾ रक्त बूंद का गारा आड़वास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा जैसे तरवर पंख बसेरा एता जग सुपने दीन आई जीनू मना सच जानदा एता जग सुपने दीन आई जीनू मना सच जानदा ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु गुर संगत जी, जो सतगुरां दे हुक्म विच सतगुरां तो सवासां रूपी पूंजी लैके समात लोक ते आए और पाणे दे विच हुक्म दे विच सदा पत्र जदों आया ते इस संसार इस फानी दुनिया नूं अलविदा कह गया। अज आपां उन्हां दी अंतिम अरदास बेनती विच शामिल होए हां। अरदासां तां जिस दिन तो गए आपां उस दिन तो करदे, पर आखिरी अपील है आत्मा दे चरनां विच करनी है। सारी संगत ने मिल करके आपां संसार के जीव हां, इंसान इस संसार की यात्रा करने वास्ते इत्थे आए हां। कदम दर कदम अनेकां ही भुलां गलतियां हो जांदियां। कई बारी परिवारक मोह विच बंदा फस के दूसरे के हकों प्रति दूसरे की जेब से डाका मार जाता। जिस तरह आप संसार विच विचरदे हां, संसार विच मोह विच लोभ विच अनेकां भुलां गलतियां हो जांदियां। सतगुर सद बख्शंद बख्शणहार आपां सारिआं ने मिल करके
अरदास बेनती करनी है जो परिवार वालों हुक्म होया है। अपन 1:30 बजे के करीब अरदास बेनती हो जानी है। जो रिश्तेदार साथ संबंधी नगर निवासी परिवार नाल इस दुख की घड़ी विच दुख साझा करने लिए पहुंचे हो, बेनती है जल पानी छक के गुरु की गोद में बैठिए। क्योंकि जिस तरह अज आप माता नसीब कौर दियां भी अंतिम अरदास में पहुंचे हैं, इसी तरह ही अपना भी समा निश्चित है। महाराज गुरबाणी में फरमान करते, मरण लिखाए मंडल मह आए। असी इस संसार पे आए बाद में, हाँ पहला साडा मरना निश्चित होया। महाराज गुरबाणी में फरमान करते, रहन न पावै सुर नर दीवा, ऊट सुधारे कर मुन जन सेवा। इत्थे ऋषि मुनि पीर पैगंबर औली अवतार सूर ने किते आए। ते जदों उस परमात्मा का हुक्म आया, सदा पत्र आया, सारियां नूं इत्थों खरीद करके जाना है। जो भजियो सो बेनस। उस परमात्मा का एक ठेका बनाया हुआ है, आवन जान खेल बनाया। खादा क्या फिर औखे होवांगे की ख्याल है? इस खेल को समझना है, समझदा वो है जिहड़ा गुरु की मत का धारनी बन जाता है। नहीं तो बताओ तो हमारे गुरमान करते जब तो मैं ठीक मरण कहते असीं जग दे विच झूठी प्रीत देखी। हुण आपां जो सारा पसारा है झूठ दा ही है। हुण अपने परिवार के नाल सांझ करनी है। चाह पड़ाओ पहला जिन्ना चिर शरीर के सवार चलते उन्ना चिर परिवार का भी कोई साडा परिवार है। इस तरह जायदाद है वो भी उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर स्वास नहीं। जब आप कहने भी आ मेरी जमीन है, आ मेरा घर है, आ मेरी प्रॉपर्टी, मेरा आ कुछ है, ये कितना चिर है? उन्ना चिर है जिन्ना चिर ऐसा शरीर रूपी मंदिर दे विच परमात्मा की श्वासां रूपी जोत चल रही है। जिस दिन जदों आ श्वासां रूपी पूंजी तेरी संपूर्ण होगी ते नाल दी नाल परिवार नाल भी नाता टुट गया, दोस्तां मित्रां नालों भी टुट गया, रिश्तेदारां साथ संबंधियां नालों भी टुट गया। जिहड़ी जमीन जायदाद नूं जां बैंक बैलेंस नूं तूं कहंदा सी भी मेरा, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਗਾਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਆ ਉਸ परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु ने तैनूं इह सवासां रूपी पूंजी दे के संसार ते भेजिया। एक बनजारा बना के वंज करने वास्ते भेजिया। गुरबाणी विच महाराज ने बनजारा शब्द वरतिया। जदों सानूं इस संसार ते भेजिया भी लै भलिया जाके तू संसार ते कोई वंज कर। जिस तरह बनजारा आउंदा है वंज करने वास्ते दूजे देश जांदा है, उन्होंने पता भी मैं इतने थोड़े समय लिए आया वंज करने वास्ते, फिर एक दिन मैं चलिया जाना। वो जानता भी ये मेरा अपना देश नहीं, मैं इतने वंज करने वास्ते आया। आए आप भी वंज करने वास्ते सी, पर असीं भुल गए भी ये साडा असल घर नहीं, असल देश नहीं है। जिहड़ा तेरा असल देश है वो होर है। गुरबाणी में महाराज फरमान करते आओ, जिन्ना कि समा है सारी संगत ने मिल करके आप हाजरी भरीए। इस संसार से जो भी आया, राजा भिखारी कोई भी है, पीर पैगंबर औली अवतार, सारे ही जाते हैं इस संसार तो, पर कोई किसी की वारी नहीं जाता। महाराज गुरबाणी में फरमान करते जिन्हों सदा पत्र आउंदा। हुण परिवारक मैंबर पर सारे ही कोले हुंदे हैं। जिन्हों स्नेहा आउंदा है महाराज गुरबाणी विच कहंदे घर घर इहो पहुंचा सदड़ा नित पवन। कहंदे नित सदा पत्र आउंदे, जिन्हों आउंदा है भाई उन्होंने जाना पैंदा है।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਾਣਾ ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਕਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਰਾਣਾ ਰਾਓ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਰੰਗ ਨ ਤੁੰਗ ਫਕੀਰ, ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਧੈ ਧੀਰ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੀ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਰਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਰਾਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਾਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਣਜ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੈਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਸਤਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਮਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੰਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੰਡ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਵੀ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਸ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਸੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿਰੋਂ ਕਰਤੇ ਦਰਜੋਦਨ ਸੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦਰਜੋਦਨ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਆ ਤੇਰਾ, ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ ਪੰਖ ਵਸੇਵਾ। ਬਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਤ ਕੱਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਲੋਇਣੀ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਆਰਜੂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ,
ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਣ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਖੜ ਗਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਲਾ ਬੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਲੇ ਧੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਲਾਪ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ ਘਰ ਦਾ। ਧੀਆਂ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਆਇਆ, ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੜਾ ਰੋਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਪੱਦਾਂ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਲਿਆਓ, ਫਟਾਫਟ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ। ਗੜਬਾ ਲਿਆਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5-4 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵੱਲ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਪਈਆ ਗੜਬਾ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋ, ਆ ਗੜਬਾ ਫੜੋ। ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜੂ। ਆਪਣਾ ਸਤਿਨਾਮ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੇਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਆ ਗੜਬਾ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਜੋੜੇ ਖੋਲਿਓ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾ ਆਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦੇਵੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੀ ਗੜਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਗੜਬਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ, ਪਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਧਨੇ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਗੜਬਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਕਾ ਲਈ ਤੇ ਮਗਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਹਟਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੜਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਚਲੋ ਫੜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗੜਬਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਰੀਰ ਸਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਉੱਠ ਖੜੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਮਗਰ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਨੇ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਪੂਰਾ 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 ਇੱਕ ਤੂੰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਬਣਨਾ ਜਾਏ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਖੋਲੋ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪਿਲਾਇਓ, ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੂਰੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਖੇਡਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਕੜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੋਹ ਜਾਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਖੱਟ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਬਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੇ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸਦਾ। ਇਹ ਦਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ, ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਹ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਈਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ ਆਸਾਂ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਲੈ
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੇਣਕਾ ਧੂੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ, ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਸ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਿਕ ਅੰਤ ਨੂੰ ਅੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਟੀਆਂ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੈਰ ਬੰਨੇ, ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਖਾਕ ਮੇ ਰੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਭੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ ਤਹਿ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੇ ਆ ਨਾ ਬਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛਤਰਪਤੀ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੈਦ ਲੁਕਮਾਨ ਜੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮਵਾਰ ਵੈਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਪੁੜੀ ਉਹ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ ਵੈਦ ਲੁਕਮਾਨ ਜੈਸੇ, ਕਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਤੇ ਝੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਬਚਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਲੁਕਮਾਨ ਵੈਦ ਵਰਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਮਾਨ ਵੈਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਝੁੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੈਦ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁੜੀ ਖਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੈਦ ਲੁਕਮਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁਕਮਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਵੈਦ ਕਹੇ ਹਉ ਕੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਪੁੜੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਵੈਦ ਕਹੇ ਹਉ ਕੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੇਖ ਅਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਵਸਤੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਧਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣੇ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ, ਉਸ ਦੂਜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਪਣੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣੇ ਆ। ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਪਾਲ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਬ ਭਾਵੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ। ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਪੂਰੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੋਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਮਕੜੀ ਜਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡਾ ਹੀ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ।
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੜ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜੋ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸਰਬੰਧੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਮ ਜੰਤ ਬਜਾਵਤੇ ਟੂਟ ਗਈ ਸਭ ਤਾਰ, ਜੰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਲੇ ਵਜਾਵਣ ਹਾਰ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਤ ਸਰੀਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੁਬਕਾ 24,000 ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਹੈ। 24,000 ਬੂੰਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀਵੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੀ ਸੁਣੀ ਆਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਚਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇਖੇ। ਆਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣਾ ਰਤਨ ਸੇ, ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪੱਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਣ ਜੋਤ ਤੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਆ ਅੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈਂਜ ਪਵਾਓ, ਕਦੇ ਐਨਕ ਲਵਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਨਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਿਗਾਹ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਤੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 37 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਹ ਪ੍ਰਸਾਦ 37 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ ਤਿਸ ਠਾਕਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਬਈ ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਕੋ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀ ਮਨਾ
ਦੱਸੇ ਭਾਈ 12 ਜੋ ਦਿਨ ਸਤਰ ਚਲੇ ਤਾਂ ਦੇਹੀ ਗਿਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੂੰ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਖਾਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲੈ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਣੋਂ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਨ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਭ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਗੰਦੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਣੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਨੂੰ ਪਠਾਇਆ, ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਭਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀ ਯਾਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੀੜੇ ਮੋਤੀ ਭਾਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਬੇੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੇੜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਬਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਹਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰਾ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਆ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਦਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰੇ ਆ, ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੈ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੈ ਸੱਚਾ ਕਰੇ ਨਿਆਂ, ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਜੂ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣਾ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈ। ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ
बोलिया जाए थोड़ा है, क्योंकि माँ ने तो एक केंद्र बिंदु होंगी है परिवार की। सारी माता सारा परिवार ही उहदे इर्द गिर्द घूमता है। सारा परिवार कोई एक दूसरे नाल किसी मैंबर की कोई गलबात विचारां की भी हो जाए, भरावां भरावां की हो जाए। माँ जिस तरह धर्मराज का रोल है, इस तरह का रोल माँ का होंदा है। उहदे हत्थ विच भी तराजू होंदा है कि उन्हें सारे परिवार नूं भी देखना है, नौहां नूं देखना, धीआं नूं देखना, पुत्रां नूं देखना, पति नूं देखना। और इहो जिहा सिस्टम है माँ दे कोले सारे परिवार नूं चलाउण दा, भी किस तरह किस दियां भावनावां हन, किस तरह किसी दियां जरूरतां हन, सारे परिवार दियां जरूरतां भावनावां नूं देखना, ये सारा माँ का रोल है। माँ वर्गा अपना छावां बूटा किते नजर ना आवे, बस ये वर्गी सां कितों नहीं मिलती है माँ वर्गी। दरअसल आपां जदों गर्मी की रुत विच किसी दरख्त के थले खड़े हुंदे हां सां वाले थले, उदों उहदी सां दा आनंद नहीं पता लगदा। जदों आपां धुप्प दे विच जाइए, बाहर निकले धुप्प च, फिर पता लगदा भी सां दा आनंद की हुंदा। सां दे विच बैठ के सानूं आनंद की सी। इस तरह जिन्ना चिर माँ का सां हुंदी है, उन्ना चिर बिरले बिरलियां नूं छड्ड के बहुत आतहां असीं जिहड़ी माँ की सां का आनंद नहीं माण सकदे। क्योंकि मैं पहले कहा सी वाणिज करने वास्ते आए व्यापारी हाँ, समझ नहीं सके माँ की ममता नूं समझ नहीं सके। बहुत आंत बिरले बिरले हैं जिहड़े समझते हैं, जिन्हां ते गुरु ने कृपा कर दी, गुरमत की सोझी आ गई। माँ का देन तो सारी जिंदगी नहीं दिता जा सकता, एडा बड़ा देन है माँ। ते माँ शब्द बस जदों माँ कोलों खुस जाती है, फिर ये जवान इस रसना के परों माँ शब्द खुस जाता है। फिर किनू कहना माँ, बस माँ तो वही सी जिन्हें जन्म दे के पाल पलोस के सानू इस रास्ते ते तोरिया। हुण माँ का बच्चा चाहे छोटा हो, ब्याह जाए, पुत्र धीआं भी हो जाण, पर माँ की दृष्टि विच पुत्र तो बच्चा ही है। हुण आपां देखदे कई बार हाँ पोतरे भी ब्याहे जाते हैं, पर जिहड़ी माँ की ममता है, जे किते पुत्र कामकाज तो लेट हो जाए, माँ अंदर पई नूं भी नींद नहीं उन्ना चिर आउंदी है जिन्ना चिर आवे ना। उठ के मुड़ मुड़ देखती है, चाहे वहां पोते भी पोते पोतरियां भी ब्याहे जान। माँ की ममता ही ऐसी है, उसकी निगाह विच तां बच्चा ही रहिंदा है, ऐसी ममता। पर आओ जिन्ना चिर जिन्हां दे कोले माँ, बस माँ की छां दा आनंद लैंदे होए। हुण देखने संसार ते कई बार असीं पदार्थवादी होके अखबारां ते पढ़िया जांदा, माँ दे कतल करन वाले भी पुत्तर ही ने। संसारक पदार्थ लई, जिस तरह मैं कहा भी जगत ने झूठी देखी प्रीत, पदार्थ नाल कुछ समय की है साडी। ठीक है, संसार नूं चलण वास्ते पदार्थ जरूरी है, पर पदार्थ हरेक जगह साडा साथ नहीं दे सकदा। पदार्थ हरेक जगह साडा साथ नहीं दे सकदा, पर जिहड़ी माँ की ममता कई पदार्थां दी करके, संसार पदार्थां दी करके माँ का कतल कर जाते, पिता का कतल कर जाते। पदार्थवादी ऐसा जो बंदा बन जाता लोभ लालच दे विच, पर भुल जाता भी आ जिहड़ा माँ वाला नाता, क्योंकि माँ का जिहड़ा नाता है रिश्ता वो कुदरती है, कुदरत ने बनाया। बाकी रिश्ते तो आप रिश्ता करते हैं बच्ची का जां बच्चे का रिश्ता करते हैं, पर जिहड़ा माँ का रिश्ता है वो परमात्मा ने बनाया। माँ उदों बनती है ब्याह करन दे नाल, जे आपां अपनी बच्ची है चाहे उसकी शादी कर दिंदे हैं, उदों माँ नहीं बनती। माँ उदों बनती है जदों बच्चे नूं जन्म दिंदी है। हुण जे बच्चियां अपने भी सारे परिवार की हाँ सत्कारयोग भैणां बच्चियां सारे बैठे हो, आपां बच्ची की शादी कर दिंदे हैं, अपने सहुरे घर चली जाती है, जान सार माँ नहीं कहते उन्होंने, जाके उत्थे बच्चे कहण लग भी साडी माँ। माँ उदों बनती है जदों परमात्मा परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरू उहदी कुख नूं सुहागणी बनाउंदा है। बच्चे नूं जन्म दे के फिर माँ बनती है, ते माँ का रिश्ता तो कुदरत ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। संसार के रिश्ते आपां बनाउंदे हां, पर माँ का जिहड़ा रिश्ता है
बस इन्हां कोल मां खुस जाती है, उन्होंने पता भी मां की ममता की है। आओ मां के पत्थां आपां जिन्ना मर्जी बोली चलिए, क्योंकि बहुत गूढ़ा रिश्ता है संसार ते। जिन्हां कोल मां खुस जाती है ये तो पता उन्होंने है भी मुड़ के वो प्यार आ जवान ने किनू कह देना भी आ मां। आप कई बार मैं एक बार बेनती की सी, कई बार मां साडे कोले हाजिर होंदी है, पिता साडे कोले हाजिर होंदा है, असीं अणगौलिया कर दिंदे हां। पर जदों फिर मां चली जाती है, फिर जब आप कीर्तपुर साहब जां कोई हरिद्वार जां किते भी फुੱਲ पाउण जांदे हां, सरकार जो मुताबा बैठे हैं, फिर कहंदियां ने देखियो उत्थे अपनी मां वर्गी जां बापू वर्गा कोई मिल गया, उहनूं प्रसादा छकाउणा, उहनूं प्रसादा छकाउणा। जदों मां कोले खुद सी, पिता साडे कोले खुद सी, उदों भलिया प्रसादा उदों पानी छका नहीं सकिया। हुण मां वर्गी भालदा, मां वर्गी तो उही सी, होर कोई नहीं है, बस वही मां सी तेरी, उहदे वर्गी। क्योंकि कुदरत ने नियम बनाया, कोई भी किसी वर्गा नहीं है। आप सारे बैठे हाँ, कदे किसी ने देखा भी संसार से कोई होर बाहरली कंट्री चलिया गया बापू वर्गा मिल गया होवे कोई, जां मां वर्गी मिल गई होवे। ये परमात्मा ने विधान ऐसा बनाया, जे कोई किसी दे नाल मिलदा होवे ना, बिल्कुल आप कहेंगे 101% नाल मिलदा, फिर तो रौला पै जाया करना सी भी साडी मां है, साडा पिता। पर परमात्मा कुदरत दे बलिहारे जाइए, उन्हें किसी का शरीर किसी नाल मिलने नहीं दिता। जिहड़ा एक बारी चलिया गया, हमारे गुरबाणी विच कहंदे कपड़ रूप सुहावना, सद दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भाव दे, राह भीड़े अगे जावना, नंगा दोज चालिया तां दिसै खरा डरावना, कर औगण पछोतावना। बस जिहड़ा आ शरीर है इहदे वर्गा होर कोई बनाया ही नहीं उन्हें, बस इक्को ही शरीर जिहड़ा घट दित्ती, वो मुड़ के उहो जिहा संचा नहीं, उहदे वर्गा कोई भी नहीं है। बस जिहड़ा चलिया जांदा उहदे वर्गा कोई नहीं। जिन्ना चिर अपने कोल है उन्ना चिर प्रेम नाल रहना सिख जाइए, प्यार नाल रहना सिख जाइए, रिश्तियां नूं समझ लईए, क्योंकि असीं पदार्थवादी होके रिश्तियां नूं भी भुल जांदे हां। आओ इन्नी की बेनती स्वीकार करनी जी। परिवार को जो हुक्म होया सी, सारी संगत आनंद साहब दे जाप अरदास बेनती हुक्मनामा साहब सरवण करिए। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, पाया सहज सेती मन वदियां बधाइयां, राग रतन परवार करिया, शब्द गावण आया, गावो हरि केरा मन दिली वसाया, कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरिया को सदा रहो हर नाले, हर नाल रहू तू मन मेरे, दुख सब विसारना, कारो करे तेरा कारज सब सवारना, सावना कला समरथ स्वामी, सुख मनो विसारे, नानक बन मेरे सदा रहो हर नाले, साथे सालवा प्यारा करते सदा सदा सलामी, नाम मानव सारे, नानक सतगुरु साहिब प्यारा करते सच्चा नाम लगाया सारू, अपना दिया प्राण विराज सब बुलाया, सात सुखान आय से आजिन, निष्ठा सब पुजारिया, गुरु बाण पिता गुरु कहा दुसरिया है वड्याइया, नानक सुनो संतो सब तरु प्यार, सच्चा नाम लगाया तारो बाती पंच शबद तित कर सुभागी, कर सुभागी शबद बाती कला नित कर पारिया, पंच रूप प्रवास कीते, काल कंटक मारिया, धर्म पाया
ਸੁਖੋ ਆਸਤ ਘਰ ਅਨਾਥ ਵਾਜੀ ਆਨੰਦ ਸਰੋਵਰ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਆਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਸਹੀ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਗੁਰੂ ਸੰਤਾ ਤੁਰਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੇ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਗੁਰਦੀ ਪਦੀ ਚੰਤੇ ਮੁਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੀ ਅਨਹਦ ਸੂਰ ਸਲੋਕ ਪਵੜ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਾਸ ਸਰਾ ਕੋਈ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਹਿਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆਪੂ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਮਸਕਤ ਘਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਝੁੱਠੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ। ਬਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਮਦਾਸੀ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨ ਹੋ ਨਿਦਾਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਹੱਦੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਪਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਜਗਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਵਹਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਖੀਤਾ ਬਿਨਾ ਪਿਆਰਾਂ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਘਰੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੋ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਕਤੀ ਹੋਈ ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਤ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਨਿਹਤ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਗ ਪਾਏ। ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆਪ ਸਦਬਖਸ਼ੰਦ ਹੋ। ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਸੂਟੀ ਹੈ ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂਭਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਸੁੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਲ ਚਾਉ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਦਬਖਸ਼ੰਦ ਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ।
ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰਨਾ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋੜ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਦੂਰ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਸਨਾ ਲਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਛਕੇ ਮੁਖੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਹਾਂ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਦਰੋਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਅਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨ ਕੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਹਿਗੇ ਬਚੇ ਸਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਭਾਖੇ। ਐਥੇ ਉਥੈ ਰਖਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਖੇ, ਘਟ ਘਟ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਭਾਖੇ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਉਪਰ ਬਲ ਜਾਈ, ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਭਾਲੇ। ਪੂਰਨ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਰਹਾਉ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ, ਪਾਈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਈ। ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਆ, ਸੱਚੇ ਦਾ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਵਡਿਆਈ,
पाई नानक प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो परिवार दे नाल दुख साझा करन वास्ते अंतिम अरदास बेनती विच रिश्तेदार साक संबंधी जिन्ने पहुंचे हो, मैं बेनती करा प्रोफैसर सरदार जसपाल सिंह जी, उन्होंने जो परिवार वालों हुक्म होया है स्टेज ते आउण और जिस तरह बुलारे अपने दरम्यान पहुंचे है, समय नूं मुख रखते हैं, जिन्ना भी समा परिवार वालों हुक्म होया है उहदे मुताबिक सारे तो मैं बेनती करा प्रोफैसर सरदार जसपाल सिंह जी श्री वाहिगुरू श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारे साक संबंधी रिश्तेदार दूरों नेड़ों चल के आईयां संगतां माता नसीब कौर पत्नी लेट श्री मोहिंदर सिंह जी नूं अपने वल्लों अपनी अपनी शरधा के फुल अर्पण करन आए हाँ। सो सारियां वल्लों ही आप सब का परिवार वालों धन्यवाद किया जाता है। इस तो पहला कि मैं कुछ होर लफ्ज अपने वल्लों तुहाडे नाल साझे करा, मैं बेनती करांगा सरदार जसवीर सिंह माफ करना, श्री गुरसेवक सिंह ढिल्लों ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ। परम सत्कारयोग सतगुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जीओ, सब माई भाई गज के फतेह बुलाओ, आखो वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकां दे विच पावन पवित्र श्लोक आउंदा है। साहिब लिखते हैं, पांच तत्त को तन रचियो, जन हो चतुर सुजान, जेह ते उपजियो नानका, लीन ताहि मैं मान। पंज तत्त केड़े हन, इस गल दी विचार करनी बनती है। पंज तत्त हन हवा, पानी, आकाश, मिट्टी। ये पंज तत्त हैं। पंजां तत्तां तो मनुखी शरीर बनता है। तो गुरु साहब कहते जदों इसका अंतिम समा आता है तो इन्हां पंजां तत्तां दे विच ही ये शरीर जिहड़ा है विलीन हो जाता है। साडे बहुत सत्कारयोग माता नसीब कौर जी, जो कि परमात्मा वालों बख्शी हुई अज उन्होंने भोगते हुए समात लोक तो चलाना कर गए हैं। मैं इस दे उल्ट सोचता हाँ। मैं सोचता हाँ कि माँ कदे भी दुनिया तो जाती नहीं, ਜਾਂ ਆਪਾਂ इस तरह कह लेने कि माँ दुनिया तो चले गई है, माँ मर गई है, इस तरह के लफ्ज आप वरत देने हाँ। पर मैं समझदा कि माँ कदे मरदी नहीं। माँ हमेशा जिउंदा रहिंदी है, अपने बच्चों के रूप दे विच, अपने घर दे विच लाई हुई फुलवाड़ी के रूप दे विच वो हमेशा जिउंदी रहिंदी है।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸੀਬ, ਤਕਦੀਰ, ਲੇਖ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਭਾਗ ਕੇ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਤਕਦੀਰ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੁਲਵਾੜੀ ਲਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਨਾਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਧਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਲਮ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜੋਗੀ, ਕੀ ਮਾਵਾਂ ਜਫਰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਰਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 100 ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਪਾਵਣ, ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਚਨਹਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੀ ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਬਾਵਾ। ਮੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮੜੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਲੱਗੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਨਾ ਵਾਹ ਬਾਵਾ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਜੀਆ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇ ਪੁੱਤ ਅੱਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅੱਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ, ਚੰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਮਾਤਾ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮਹਿਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਫੁਲਵਾੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤ ਸਭਾ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੋਕਮਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਲੀ ਜੋ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਹਨ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਤ ਸਦਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਮੈਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਫਲਕ ਜੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹਨ, ਮੈਮ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਕੋਚਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਐਨ. ਗੋਇਲ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਮ ਦਵਿੰਦਰ ਦਿਲਰੂਪ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤਕਾਰ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਹਨ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ, ਹਰਬੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਗਟ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਫਾਸਟਵੇ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਅਤੇ ਉਪ ਸੰਪਾਦਕ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਹਨ, ਮਾਸਟਰ ਤੇਲੂ ਰਾਮ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੱਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਐਕਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹਨ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹਨ, ਮਨਜੀਤ ਦੁਗਰੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ, ਲੱਕੀ ਕਮੈਤ ਸੰਪਾਦਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੰਗਰਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪਾਇਲ ਤੋਂ, ਬੱਬੂ ਸਿੰਘ ਸੰਪਾਦਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਚ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਪੰਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੀਤਕਾਰ ਧਰੋੜ ਤੋਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਰ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰेंगे कैसा मरना होए, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਜਗ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਦਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਈ। ਐ ਪਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਂ ਦੀ,
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਬੜਾ ਹਿੰਮਤੀ, ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਸਹਿਤ ਸਭਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਸੋਮਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਲੀ ਦੇ ਤਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਦੇਵ ਸਥਾਪ ਦੇਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲ ਕਰ ਪਾਓ ਤੇਲ, ਦੇਵ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਬ ਸੁਣੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਕਾਰ ਮੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ। ਉਪਰੰਤ ਦੇਖ ਚਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਛਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਬਦਲੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ, ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ। ਬਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਫੌਜ 'ਚ।
ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ 10 ਮਹੀਨੇ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਣਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਵੀ ਨਹੀਂ ਟੋਡਰਮਲ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਦੋਨੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਨੀਂਦ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਸੌਂ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਉੱਠ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਡੋਲਤਾ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਥ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਡੁੱਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੈ ਗਏ ਦੋਨੇ ਜਣੇ। ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਦੇਖਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ। ਫੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 1-2 ਘੁੱਟਾਂ ਪੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਟੋਡਰਮਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਡੋਲਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਘੱਟ, ਡੋਲਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੋਲਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਸੇ ਪੂਸੇ 2 ਘੰਟੇ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਥੋਂ ਆਪ ਪੈਣਾ।
ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ, ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਢਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ, ਸੋਨਾ ਪਏ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਉਸਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਵਾਂ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਵਸਦੀ, ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਜਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਮਾਵਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਨਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कड़ी रोटी ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ